Раз. Здравствуй, Нанская земля! Здравствуй, славный Хатырых, рожденный и оправивший свои крылья на твоей благословенной земле, на века воспетый на устах народа, открывший дорогу молодым навсегда. Подаешь ты нам пример свой, наш великий брат Максим. Ütü gününen ütüp tabıllah ıngırıllah yolcutlar, nan sirin ütü manı barcona. Үрүдүк айылар бутыгар сүйгүбиен арчыланан карыстанар керекеммет тиен келле. Кескиллääги керехели, ылдыктагы ырыңалы, айхаллах тылынан арчылан алтыгынан ыр, агыс кердисте арчыгыт алгышыт, улуу сыдык келите, республика почеттах ветерана Егор Иванович Калмогоров, быдыйчыгы. Eliyle bütünüyor tutun. Orası bütünüyor ha. Ha o tokal tutun vurdu. Bütünüyor. Kırmızılar. Kaya, Hiç yok. bütün O var baktı bu. Ini ucap baru jauh belum. Kun dia ke korum. Kun dia ke korum. Kalau orang Allah tu hari ni kita. Aku polis kita, kawarai, forum, apa? Aha, muka huluk, ye bakıta, Kur'an'a mas olur. Karık zerde kaya kartı soto, torgomunun pul açı var, atarak kudurup kıranere kıy, kıyım kıratta kırattı hüngel, atan temeyiye ehekâddet. Asıktın okturan, ayak tutan ahakan rağır. Arıza olacağından. Ông giáo nó cùng lúc bu yıl hiç avon diye tutulun dolar katırıp nehirlegin terörle bitin İtkilere katırıp eve kutun aham
yapmalıyım. Yüzde diye son adalar çıkar. Dövüşler çıktığı sesleri vakti bir bu kadırık çiğger. O muhabbet yeterdenle toplu olmam. Oğlağa çok katakuliydi. Küçükler kulak diyarlar muhabbet. Yüzde geç kahıdır. Takahirin Wazarısyanla hındır istiyadı. Taka aptımın yakın. Erişbit, terişbit. Cidden halkı. Yüzden çok. Bu kalaypıt. Erkinden kelen. Gözükün ilavı Etinde tığın bergen Amosov Maksim. Bu hege Solomon soyatlar, dallar kutuplar, eder enen canlar, hege kardan mutugar, iler köyüne uçakta, hayatlar paragay bağma, ehillik, yürtük munda ehye, kullanma tuvahın bu, hukuku turumlar için, seni bükü teriyedim. Ekkom ki eder de olmaz. Ehege, sakay bakkamda kapıda salkan, Kur'an kayın olsuna bu hadım, bu yerine koyak uğraşlar tuttu. Artık ülkelerde harkıta halayım, yüzer külleri kendiler götürsün. Eline bir diyenlerden yine kurduk. Kırık kesebetleri herhalde. Bu, mahkın geri sabahı, artık topraklı son duran kutup göm bulur. Yani telefonun bırakmak bayın, o kutup bırakmak dünyanın kutup bay tava, bay mı kalın? Alın katta kalın olan üstüne ettik elim. Bir yakıtı ger o sular, bir yakıtı ger. Yoktanın kıyıpçerce yaratamayan ayızdan son yönetini tıkkında ver presler ayı kovulun arkasından kalka harçlılar ayaktan. Allah'ın kunda soydun kalkını hava gittim, bunu harcım tuttuğu haysın. Ne? Kaya ne kadar bayılak çekti, hepsi istek. Bu yurtlar istek, arayı, Aytalın çekti. Söylenekine buraya gidiyor. Ne de kutlar. Günden kaçar kutun söyleri çıkan. O işten uyakıdır hüküman. Bu bugün o muhab Sıla sağlağından külüver ölen tırağıt. Bu biri de tuta. Bu işi Kırkağızlar, Kalkaklar, ağayan tanıyor. Sonuna gelip, o vakit yağılır buğula. Etti. Köye kaçılattı. Min manda vakıfı, min manda görebilirim. Tutallarım manda. Bir de dalam. Lahır dağınap. Yakayıl dağınap. Alekbey, bir bana sıkmak. Ya barı bağlar. Öyle ikimde huakma. Atakına böyle. Demin yaka. Huak barı tıkayı. Etenlerini bakarım. Buyum. Bu. Etenlerini huakmadık yaka. Sanatın. Salgan. Bu. Ehegi. Bilgin verenlerin doğuka barı tıkar. Teykütün, düğünün bu yıl İlyaka Ulan Brahnik bu arkurda. İkütün tüvün tertillaka Musa sette kundur.
Государственная воевое Путин. Bugün Maktemçinin muhakkari bit. Biz sokağa yükleyin. Oğlum diyen biz 12 ne kadar bu sahada hatta. Oradan da bilgine yaka. Ulukan inlikleri lötür. Hep iyi tuttum. Bilgin ne onu? Dım. 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 Evet, bağırmalarım bu hafta değiller. Заслуги Максима Кировича Амосова перед родным народом неоценимы. Помимо политической деятельности, он успел заложить крепкий фундамент для развития экономики и науки, образования и культуры республики. К памятнику выдающегося государственного и политического деятеля, основателя государственности республики Саха-Якутия Максима Кировича Амосова живые цветы возлагают руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, председатель Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова Георгий Николаевич Михайлов, глава муниципального образования Намский УЛУС Юрий Иннокентьевич Слепцов, председатель Улусного совета депутатов муниципального образования Намский УЛУС Алексей Иванович Винокуров, глава муниципального образования Хатырыкский наследник Юрий Вячеславович Дьяконов, праправнучная племянница Максима Кировича Амосова, преподаватель высшей категории Намского педагогического колледжа имени Винокурова Захаяна Борисовна Фагеева, лидер молодежи Хатырыкского наследия Ариан Татаринов. Раз, два, три. Уважаемые гости, просим вас пройти в зал заседаний для торжественного собрания общественности. Уважаемые гости, мы приветствуем вас на малой родине Максима Кировича Амосова.
Уважаемые гости, просим обратить ваше внимание на живую инсталляцию о создании Союза хамначитов Максимом Кировичем Аммосовым. Уважаемые гости, просим вас пройти в зал заседаний для торжественного собрания общественности.
Добрый день, дорогие участники и уважаемые гости торжественного мероприятия, посвященного открытию года выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова. Үтө күнүнен убастыбыллах ылжыттар, үйөрүлэх тәрәхин кыттылахтара. Сахасирин угулучулах государственной онно-политической деятеля Максим Кирович Аммосов төрөбүтө сүз сүрбе 5 сылын, юбилейдәк сылын арыер үйөрүлэх тәрәхини сагалыбыт. В каждом народе есть и остаются в памяти народные яркие личности, которые оставляют след в истории развития своего народа. Таким был Максим Кирович Аммосов. Яркий Максим – лидер своего народа. Биография Максима Аммосова и других руководителей того времени тоталитарного режима советского периода схожи. Яркие, талантливые руководители и оборванная жизнь, сломленные судьбы тысячи и тысячи людей. Первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев в своем выступлении в 2007 году сказал: «Всю свою короткую и яркую жизнь он посвятил служению народу. Его жизнь и деятельность – предмет гордости и подражания для всех, кому дороги интересы народа. Его мысли и идеи помогают строить новую Якутию». Для вас поет отличник культуры Республики Саха-Якутия Афанасий Татаринов. Слова Ивана Алексеева, музыка Василия Зырянова. Чагылхай Максиммыт. Саргытын айқалы сақажан тойугар, ихиллер эн саңан дуарана. Дөйді бұт түйрәғәр, үсірдік керескер, олытық әйді бір болуға. Қомпырын қотай бұт, қаныру доғыр бұт, чулуттан чулу бұт, Чагылхай Максиммыт. Доғырдың ұтчалар, жолымыт киркистер, мақтана ақталар, энакин, иесері туғар, жоннорот сүрегер, сұлысту күлімнен бар бүкін. Қомпарын қотай бұд, қаныру доғыр бұд, чулуттан чулу бұд, Чагылхай Максиммыт. Кырсала кырайым, коммуна саскытын, сандарда аянны туруага. Теребит күн сиргер, эн сырдык керескер, ол ытык эйде бүл болуага. Қомпарын қотай бұд, қаныру доғыр бұд, чулуттан чулу бұд, Чагылхай Максиммыт. Қомпарын қотай бұд, қаныру доғыр бұд, чулуттан чулу бұд, Чагылхай Максиммыт. Быйыл 2-нче сүрбе 2 сыл арасыя народтарын нехелестивелин сылынан Саха-Серегер Саха-Ассыр тәрелебітай сүз сылынан ия сылларынан билдерилинне. На почетный президиум торжественного собрания общественности 125-летию видного государственного политического деятеля Якутии Максима Кировича Аммосова приглашаются руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, председатель Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию видного государственного политического деятеля Максима Кировича Аммосова Георгий Николаевич Михайлов. Глава муниципального образования Намский улус Юрий Иннокентьевич Слепцов.
председатель Улусного совета депутатов муниципального образования Намский Улус Алексей Иванович Винокуров, глава муниципального образования Хатырыкский наслег Юрий Вячеславович Дьяконов, праправнучатая племянница Максима Кировича Аммосова, преподаватель высшей категории Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова Сахаяна Борисовна Фадеева, председатель некоммерческой организации Махсымы Чаттара Хатырыкского наслега Ариан Татаринов. В честь 125-летия со дня рождения, учитывая ключевое значение в истории нашей республики, личность Максима Кировича Аммосова, видного государственного и политического деятеля Республики Саха-Якутия, распоряжением главы муниципального образования Намский Улус 2022 год в Намском Улусе объявлен годом Максима Кировича Аммосова. Слово предоставляется модератору торжественного собрания общественности, главе муниципального образования Хатырыкский наслег Юрию Вячеславовичу Дьяконову. Раз. Өте күннен Овастаулах Георгий Николаевич Юрий Никентьевич бүгінгі үйірілі кыттылақтыра. Добрый день, уважаемый Георгий Николаевич Юрий Никентьевич, участники торжественного собрания общественности. Сегодня мы собрались дать старт года Максима Кировича Аммосова в Намском Улусе в честь знаменательной даты 125-летия выдающегося государственного и политического деятеля, внесшего исключительный вклад в становление государственности Якутии Максима Кировича Аммосова. От имени жителей Хатырыкского наслега, от лица общественности и от себя лично разрешите поздравить вас с открытием года Максима Кировича Аммосова в Намском Улусе. Для нас, земляков Максима Кировича, это очень важное событие, к которому мы начали готовиться заранее со всей ответственностью. В утвержденном плане юбилейных мероприятий я хочу выделить 3 основных момента, которые непосредственно связаны с малой родиной Максима Кировича Аммосова. Прежде всего, это ремонт автомобильной дороги Намцы-Булус, в рамках которого была заасфальтирована дорога Намцы-Хатырык. Второй важный объект – это Хатырыкская средняя общеобразовательная школа имени Максима Кировича Аммосова. Капитальный ремонт, который был завершен в декабре 2021 года. Школа проводит очень большую работу по патриотическому воспитанию молодого поколения. Активно включается во все юбилейные мероприятия, и коллектив школы, и наши дети сейчас работают и учатся в достойных условиях. И третий, самый важный для нас объект – это культурно-спортивный многофункциональный центр. В этом году на начало строительства выделено 128 миллионов. Заказчиком выступает служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия. Год завершения – 2023 год. Мы надеемся, что этот объект станет настоящим культурным центром притяжения людей всех поколений, даст мощный импульс для развития детского и молодежного творчества и развития спорта. Как видите, проделана довольно большая работа по благоустройству территорий, ремонту объектов, улиц и укреплению материально-технической базы в селе. Но мы не останавливаемся, впереди предстоит еще немало работы к моменту официального празднования юбилея Максима Кировича Аммосова. Все жители села поддерживают наши начинания и готовы радушно принять у себя гостей на самом высшем уровне. Мы видим наш священный долг в увековечении памяти великого земляка и делаем все возможное для этого. Мы желаем всем участникам нашего собрания активно влиться в празднование года Максима Аммосова и увидеть воплощение своих планов в реальность. Торжественное собрание общественности объявляю открытым.
Раз. Слово предоставляется руководителю администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, председателю Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию видного государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова Георгию Николаевичу Михайлову. Председатель был потом аяк кем болды да боллар ник этергететтен долгуебун юребин бастан правительство председателя солда Владимир Викторович это Антон бу мин инди бирелебет Афанасий Семенович Владимиров это кинер элбахланын орбуттар Антон бу Дилхан келбитинен ягынан мин түмүктүр чес категистим анан же сөтөгүлегитни Уважаемые участники торжественного собрания, уважаемые жители Намского района, села Хатырык, от имени главы Республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева, от себя лично, от администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия, поздравляю вас со знаменательным днем, стартом года видного государственного общественного деятеля Максима Кировича Амосова, посвященного его 125-летию. В этом году республика отмечает столетие образования автономии, и роль Максима Кировича Амосова в становлении и развитии государственности республики огромна, как и масштаб его личности. Его политическая деятельность была направлена на налаживание культурных и экономических связей народов России с другими национальными образованиями Евразии. Советский государственный партийный деятель, активный участник борьбы за установление советской власти в Сибири. Вместе с верными соратниками Платоном Аюмским и Сидором Бараховым сыграл решающую роль в образовании Якутской АСР в апреле 1922 года. Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению 125-летия Максима Кировича создан был в 2018 году, был утвержден план республиканских мероприятий на 2020 и 2022 годы. В рамках исполнения плана я смотрю, что основная часть, денежная часть, работа полностью исполнена. Остались еще маленькие вопросы, которые мы, думаю, что постараемся все решить. Из таких больших мероприятий, которые были запланированы, это, конечно, асфальтирование дороги, которое Александр Сергеевич Юрий Никитич обещал и выполнил. Конечно, строительство, ремонтные работы улиц, строительство Дворца культуры и духовного развития в селе Намцы. Ремонт, как было сказано, школы, которые носят имя Максима Кировича. Сейчас у нас работы по благоустройству территории, строительству, модернизация сельхозобъектов в Намском Улусе, которые запланированы планом. Мы все знаем, какую лепту внес Максим Кирович в будущее развитие братской Киргизии. Будучи председателем Совета народных комиссаров ЕССР по указанию СК ВКПБ, приехал в столицу Киргизии, город Фрунзе, и где проходил 8-й пленум Киргизского обкома. Был избран первым секретарем Киргизского областного комитета ВКПБ, и под его непосредственным руководством была принята Конституция Киргизской ССР. Я думаю, что это тоже одно из значимых достижений нашего выдающегося земляка. В течение этого года планируется проведение юбилейных мероприятий в Киргизской республике, в Республике Казахстан, где работал, жил, творил Максим Кирович Амосов. Конечно, это все будет зависеть от политической ситуации в целом в мире. И, конечно, планируем провести международные амосовские чтения и будем организовывать международную студенческую экспедицию по памятным местам видного деятеля. Конечно, не останутся в стороне и спортивные мероприятия. Это матчевые встречи сборных республики, Киргизии, Казахстана. Культурно-образовательными мероприятиями будут охвачены все учреждения образования республики. Сегодня
почти завершаются издательская деятельность по юбилейной книге документального игрового фильма, завершается подготовка документальных фильмов о жизнедеятельности Максима Кировича Амосова. Все это будет нести глубокий духовный посыл и пример для подражания подрастающему нашему поколению. И сегодня, вот, как многие отмечают, мы должны быть едины. Вот сейчас, как мы работаем под руководством Айсена Сергеевича с помощью Алексея Ильича Аремеева. Сейчас у меня большая опора появилась, это Иван Романович Попов, который будет мне постоянно помогать, человек, которого вы все прекрасно знаете, советовать, как, с какой стороны, как решить эти вопросы, как провести эти мероприятия лучше для всего населения и для всей нашей республики. Поэтому я тоже призываю вас активно присоединиться ко всем мероприятиям, потому что мы, если все будем вместе работать как одна команда, мы добьемся большего, мы сделаем этот год памятным. Еще раз говорю, чтобы память о Максиме Кировиче Амосове никогда не угасала и оставалась в сердцах, не только в наших сердцах, но и в сердцах наших детей, внуков. Спасибо. Еще раз поздравляю. Спасибо Георгию Николаевичу. Слово предоставляется главе муниципального образования Намский улус Юрию Никонтьевичу Слепцову. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемая Яна Егоровна, Максим, родные и близкие Максима Кировича Амосова, уважаемые участники сегодняшнего торжественного совещания, от имени администрации Намского улуса сердечно поздравляю вас с началом, официальным стартом юбилейного года Максима Кировича Амосова. У каждого народа есть люди, которыми народ гордится. Память о них передается поколение поколению. Мы, народ Саха, гордимся с именами выходцами Намского улуса, основателем автономии нашей республики Максима Кировича Амосова. Гордимся именем спасшего народ Саха от голодной смерти года Великой Отечественной войны Ильи Егоровича Винокурова. Юбилейный год Ильи Егоровича Винокурова. Это символично, что вчера мы закрыли юбилейный год Максима Кировича Амосова, сегодня открываем юбилейный год Максима Кировича Амосова, Ильи Егоровича Винокурова, и открываем год Максима Кировича Амосова. Я лично, как житель, выходец Намского улуса, как человек, проживший всю свою жизнь на территории Намского района, горжусь тем, что наши земляки сыграли ключевую роль в становлении государственности нашей республики, сыграли большую, великую роль для народа Саха. Максим Кирович Амосов совсем юный, со своими соратниками установили автономию нашей республики. И с тех пор прошло 100 лет, прошел 100 лет. И это очень символично, что мы отмечаем столетие автономии и 125-летие Максима Кировича Амосова. Вот как говорили Георгий Николаевич, Юрий Вячеславович, с 2020 года ведется большая работа по исполнению плана юбилейных мероприятий Максима Кировича Амосова. Работает организационный комитет. И я, пользуясь случаем, выражаю свою большую благодарность
нашему главе Арсению Сергеевичу Николаеву, правительству Республики Саха-Якутия, за то, что вот наконец-то исполнилась мечта нашего населения Намского улуса, на татарасти намцы, нам, на участке намцы, которых проведены работы по асфальтированию. Также исполняется многолетняя мечта, желание нашего населения, строительство Дворца культуры в селе Намцы. Это очень большой объект, площадь которого более 5000 квадратных метров. И дворец этот будет носить имя Максима Кировича Амосова. Также скоро объявят конкурс, служба государственного заказчика Республики Саха-Якутия объявит конкурс, и начнется строительство, тоже начнет исполняться мечта от населения муниципального образования Хатырской населения. Будет начато строительство многофункционального центра, большого объекта. До сих пор малая родина Максима Кировича Амосова не имеет своего клуба. Имеется аварийный спортзал. И в 2023 году, также по решению нашего главы республики Арсения Сергеевича Николаева, этот объект будет введен, и население получит достойное здание для дальнейшего развития культурного, спортивного и так далее. Это только большие пункты плана мероприятий. План состоит из 51 пункта. И большой радостью вот на большинство из этих пунктов исполняются, часть даже исполнена. И я думаю, все пункты этого плана будут исполнены в полном объеме. И я вот скажу концу на своем родном языке. Максим Кирович Амосов төрәбит төлбете бу юбилей дахылга, хатырык нәһилеге, бир бастың нәһилектер, кырыгы нәһилектер, истерер кирер нәһилек булуктак, нәһиленелак пун булуктак ден курутун этебин, оны толырырга үлеги табыт, оны оргкомитет Георгий Николаевич бейкке правительство буламыт олоққа келдер яқпеттен бөгәленебин. Онно задел ужон оғылында бұл қатырық нәхелегі мастер планы кәлерейгі түміктенен бүтуіға. Арас Единая Россия партия проекторынан федеральной граннарынан финансирование хорок пундыры бағарылында. Бұл сыл бүтуде нәхелене бәйте мекіттіған ол бордырын оңырағын олар үлі түміктенеға барыта селеген сетеға дияңерінебін онына қатырық нәхелегі жоны әркеті онына активны қытта хадиялар онына қыттықтары ден әтәбін. Бұл сылға қатырық нәхелегер хәтті 15 местерә дисаат кирия тұтута хағаларына. Былырын переселение программы әлбәк квартирала дия кирбіті. Лена Максимовна атын сүгір кварталға от линейті тардылы бұты. Қатырыққа оты провод саңырдытын үлеті бар бұты. Оныттан бары бір боламыд үлілі атақ бұтына, қамна атақ бұтына бігіге кен тұттар ұлы кейбет төлбетін қатырық нәхелеген кырғабайгының ұруқ бұд ден хандыбын оннан нәрінебін. Оны төмік бер мандығы тәбі. Бұл Максим Кирович Амосов бүтін сақын ұрытын тұлу ола болар. Кен тұттар кейхет болар. Нам ұлығын жана бары бейі бол бұд.
ден кен туттабыз, автономиятын олықтабыз кехебіттен. Онан сөйәстен бұғылға сүйшілі бес үті жалы қамсағын ауыруқ қайын ден, ағычеті ғыты қайын ден әтебін, онына қаспидден әхілекке сұботын юңынан техника капсеттен жону тахаран, өлелілдерігер, қамдылдырғар, суолдарын элемоннулдырғар, ұлыс бюджеттен сүйісту тұхынче беребіттен әтебін. Онан коллегалар бағылықтар ұяқап бетінәс, ғысыңғытығар бейқатшы берек бет, әйегі суолдырғытын элемоннан. Бастыдан тұран Максим Кирович Самуға батын сөйгір ұлысылары нәйректіргітер элемоннан аңырықта ақыт, нәйрекке барытығар улуса Максим Кирович Самуға батын сөйгір улуса бұл күйін хылы түміктер бүтер кірғылай бұлақта. Мақтал. Спасибо, Юрий Никентьевич. Слово предоставляется председателю Улусного совета депутатов муниципального образования Намский Улус Алексею Ивановичу Винокурову. Раз. Атактаулах, юрюляхтарян катылахтара, гönde bir дойлахтарым. Уважаемый Георгий Николаевич, уважаемый Юрий Никентьевич, дорогие гости, земляки, от имени Улусного совета депутатов я себя лично поздравляю всех собравшихся гостей и жителей Намского Улуса с 125-летним юбилеем великого выдающегося политического деятеля Максима Кировича Амосова. Намский Улус, долина Энсели, является родиной многих великих государственных политических деятелей. В первую очередь это Максима Кировича Амосова. Сегодняшнее собрание, торжественное собрание имеет огромное значение. Мы отдаем там память, искреннюю признательность пламенному сыну народа Саха Максима Кировича Амосова. Он всю свою жизнь посвятил для создания новой государственной, образования государственности как высшее проявление национального самосознания. Максим Кирович был всегда ярким человеком во всех его качествах. Его становление как политического государственного деятеля и любовь народа и память народа его сделали лучшие качества и характер. Максим Кирович Амосов работал в Якутии, Казахстане, Киргизии по установлению советской власти, формированию фундамента социализма. Он обладал прекрасным природным даром. Постоянно над этим он трудился, усовершенствовал. Впоследствии он стал великим вождем своего народа. Он всегда занимал высокие должности, он всегда оставался прекрасным человеком. С малых лет молодости он был открытым, отзывчивым, и до конца своей жизни это качество никогда он не терял. Заслуги Максима Кировича Амосова перед своим народом и всей Якутии неоценимы. Помимо политической деятельности, он успел заложить фундамент развития экономики, здравоохранения, образования, культуры Республики Саха-Якутия. Уважаемые гости, уважаемые земляки, от имени Улусного совета депутатов и я себя лично выражаю слова искренности всем родственникам и родным Максима Кировича Амосова. Пусть процветает и развивается наша Республика Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо, Алексей Иванович. Слово предоставляется праправнучатой племяннице Максима Кировича Амосова, преподавателю высшей категории Намского педагогического колледжа имени Ильи Егоровича Винокурова Сахаяне Борисовне Фадеевой. Добрый день, уважаемые Георгий Николаевич, Юрий Иннокентьевич, участники торжественного мероприятия, посвященного открытию года выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. Меня зовут Сахаяна Борисовна Фадеева, я правнучка Анастасии Кировны, родной сестры Максима Кировича.
Сегодня мне предоставлена честь выступить от имени его родственников. Для нас Максим Кирович в первую очередь родной человек, которым мы гордимся и восхищаемся. Он истинный патриот своего народа и своей республики. В 2017 году в честь 120-летия был организован из их родственников, где были запланированы мероприятия по дальнейшему увековечиванию его памяти. И на родной земле Амосовых Ачыгый-Ары силами родственников был установлен Ал-Лукмас. В этом году мы планируем там встретить внуков и правнуков Амосова, которые приедут из Франции. От лица родственников благодарю всех, кто помнит и чтит память нашего выдающегося политического деятеля Максима Кировича Амосова. Пусть все намеченные планы этого года пройдут с успехом и проекты будут воплощены в жизнь. Всех поздравляем с открытием года. Спасибо. Уважаемые гости, участники торжества, просим ваше внимание на экран. Начинаем телемост Катырык, Москва. С нами на прямой связи из города Москва супруг Лены Максимовны Амосовой, дочери Максима Кировича Гольберт Владимирович Михайлов и внук Максима Кировича Максим Владимирович Амосов. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно присутствовать на таком высоком собрании, которое, значит, будет меня слушать. И я хотел сказать по поводу года Максима Кировича Амосова. Значит, слышно меня? Да, хорошо. Так вот, значит, Максим Кирович в свое время, когда возвращался в Якутию из Москвы, он некоторое время жил в Иркутске и оттуда написал письмо в Центральный комитет Коммунистической партии большевиков, которая, собственно, управляла всей огромной Россией. В письме заключалась такая мысль, что вот политика государства российского в Якутии должна быть основана на всемирном уважении и понимании значения интеллигенции для якутского народа. Вот, что интеллигенция якутская – это честь и совесть якутского народа. И вот московская ветвь Амосова, она состоит из интеллигентов, из ученых, из айтишников, из людей, которые, значит, связаны с умственным трудом. Вот, значит, в этом смысле, я думаю, что мы, москвичи, следуем заветам Максима Кировича, и для нас его слова, его жизнь, его деятельность – это пример того, какие мы все должны быть. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые участники и гости торжественного собрания общественности. Меня зовут Максим, я вот внук Максима Кировича и сын предыдущего оратора Гольберга Владимира Михайловича и дочери Максима Кировича Лены Максимовны Амосовой. И для меня большая честь носить вот имя моего знаменитого деда, и заслуга того, что я ношу это имя, принадлежит моим родителям. Вот мой папа согласился сохранить для меня фамилию дедушки и даже имя. И вот таким образом, благодаря его широте души и любви к моей маме и к ее корням, к ее отцу, вот я ношу это имя, что для меня великая привилегия, абсолютно незаслуженная, а просто данная мне вот родителями и собственно, моим дедом. Я горжусь очень моим дедом, потому что это был человек, выдающаяся личность. У него была невероятная широта интересов. Сегодня уже говорилось о том, что он за свою короткую, но очень яркую и продуктивную жизнь успел очень много сделать и в Якутии, и в Казахстане, и в Киргизии, и во всех трех
вот этих, можно сказать, республиках помнят его и чтят. И его вклад в развитие Якутии очень трудно переоценить. Он является основателем государственности Якутии. Он заложил фундамент образования, фундамент экономики. Если говорить о его личных качествах, то они тоже замечательные совершенно. Он яркий оратор, он был таким оратором, что его заслушивались. Он знал несколько языков. Одним словом, выдающийся, талантливый человек. И, конечно, для меня честь носить его имя. И мы хотим вот от имени москвичей, о которых вот мой папа уже говорил, передать вам поздравления с этим годом, который является годом празднования 125-летия со дня рождения Максима Кировича. И поскольку я сам занимаюсь религией, хочу пожелать огромных Божьих благословений на всю республику, на Якутию, конечно же, особенно на землю, где живут земляки Максима Кировича, на Намский улус, на Хатырык. Благословения вам, дорогие. Спасибо Владимиру Михайловичу и Максиму Владимировичу. Слово предоставляется председателю некоммерческой организации Максима Чаттара Ариану Татаринову. Жегөннен Увасуллах Георгий Николаевич, Юрий Никентьевич, намлугун электрин баалыктара намлугун общественнаха гынылах кылжыттар. Эхигине Максим Чаттара ытчат түмсүйдүн атыттан бир дудлакпыт, улуу байбыт, белдилах государственный политический деятель Максим Кирович Амосов юрейдах сылын ариетнан итетик истинник агардалибин. Онна биһиге Максим Чаттара бу юрейдах сылга тоқ батыра энерге нәһәлекпет, улуспут сайдарын туһугар үлләһәкпет, калапытын килдерекпеттен эреннеребин. Болғамтау дейін ұқтап. Уважаемые участники, на сцену приглашаются главы муниципальных образований Намского улуса. Илья Винокуров Чағылхан, Амосов Максим. Самнабат саркылах сақабыт сирен. Сар сені байкулах саралан сирин. Тевите теберге ақсабат бастың. Тетимнех тын берген Амосов Максим. Сақалар мақталбыт, батталтат тақсан. Батаха вот банар Амохов Максимы. Партия элитин бұланын керпет. Оқпыт сетейден омансын селдеппет. Каракый омуктар отугулу илин. Тылыра улуктар тыгыр ол ин. Қас күйі, қас үйіні, қар күйдің ақсын, қарақпар күлімні, Амосов Максим. Перед вами выступили главы муниципальных образований Намского улуса. Вас приветствует вокальный ансамбль Максим Олаттара, художественный руководитель Иннокентий Татаринов. Sürbelis üyelin sühekar turbudun, Komünist partiya otoya bol budun, Örgüstü höygünen kadıya tılgınan, Kattalı espidi, Baydarı samlardın, Bu mantan, namdan, Kadırık siritten, Korsunun annemi,
Егітін салайсан, ұйғыла қолымыл, ұғансан, ұғарсан, кенемес дағаны, келер да кенерге, кенчері үтчакка, кереске қалдыды. Бумантан, намтан, қатырық сиритте, Осунун аннемін коммунист хотой бұд, ұннуат убайбы, амосақ Максиммен. Бумантан, намтан, қатырық сиритте, Осунун аннемін коммунист хотой бұд, ұннуат убайбы, амосақ Максиммен. Уважаемые гости, разрешите завершить торжественное открытие года 125-летия со дня рождения Максима Кировича Амосова в Намском Улусе словами верного соратника, товарища, друга и жены Раисы Израилевны Цугель. То время историей стало, но разве его позабыть? Летят не погодя года, но ты свое дело делай, чтоб радовала жизнь всегда, чтобы осеняла мыслью зрелой. Пожелаем в этот прекрасный знаменательный день своим родным и близким, всему нашему многонациональному народу здоровья, счастья, семейного благополучия, достижений всех намеченных целей, успехов во благо Якутии и всей России. Уважаемые участники, всех приглашаем на общее фотографирование.